ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലെബക് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു തിയറമാണ്. തിയറം നമ്പർ 20. ലെറ്റ് എഫ് ബി ഇൻ്റഗ്രബിൾ ഓവർ ഇ ആൻഡ് സീക്വൻസ് n equal to 1 to infinity a disjoint countable collection of measurable subsets of E whose union is E. Then integral over E f equal to sigma n equal to 1 to infinity integral over En f. ഇവിടെ നമുക്ക് f എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻ്റഗ്രബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് E എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിന് മുകളിലാണ്. ഒപ്പം നമുക്ക് En എന്ന് പറഞ്ഞ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ജോയിൻറ്റ് സെറ്റ്സ്, മെഷറബിൾ സെറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഓരോ ഇഎന്നുകളും ഇയുടെ സബ്സെറ്റാണ്. അവയുടെ യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റാണ്. സോ വി ഗെറ്റ് എ കളക്ഷൻ En which is a countable collection of measurable subsets of your E and the union En is equal to our E. We have to prove that integral over E f equal to sigma n equal to 1 to infinity integral over f En f. നമുക്ക് പ്രൂഫ് നോക്കാം. ഡിഫൈൻ fn equal to f into chi n for each n. നമ്മൾ പുതിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു fn എന്ന് പറഞ്ഞ്. fn നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള f എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റഗ്രബിൾ ഫംഗ്ഷനും ഒപ്പം chi n എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ്റെയും പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് fn. So f1 equal to f into chi 1, f2 equal to f into chi 2 and so on. So this fn is defined for each n. Here chi n is the characteristic function of measurable set union k equal to 1 to n ek. അതായത് chi 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിയൻ k equal to 1 to 1 ek. That is actually our E1. chi 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് യൂണിയൻ k equal to 1 to 2 ek. That means E1 യൂണിയൻ E2. അപ്പോൾ chi 2 എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ E1 യൂണിയൻ E2നകത്ത് വാല്യൂ 1ഉം മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ E1 യൂണിയൻ E2 ഒഴികെ ഇയിൽ വരുന്ന ബാക്കി പോയിന്റുകളിലെല്ലാം അതിൻ്റെ വാല്യൂ 0യും ആയിരിക്കും. അത്തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ chi n എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് chi n is a characteristic function of measurable set union k equal to 1 to n ek. Here fn is a measurable function on E for each n because we know that our f is a measurable function and our chi n is also measurable. Hence our product of these two functions, that is our fn, is measurable over E for each n. And mod fn, that is equal to modulus of f into chi n, which is less than or equal to mod f, because we know that chi n കിട്ടാവുന്ന maximum value 1 ആണ്. We can place that value we get which is less than or equal to mod f on E. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് mod fn is less than or equal to mod f on E എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഒപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് fn എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് f into chi n എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. chi n ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? chi n യൂണിയൻ k equal to 1 to n ekനകത്താണ് chi nന്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരുന്നത്? 1 വരുന്നത്. നമുക്കറിയാം കളക്ഷൻ ekയുടെ പ്രത്യേകത. കളക്ഷൻ ekയുടെ കൗണ്ടബിൾ യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് E ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ n വലുതാകും തോറും when your n tends to infinity your union k equal to 1 to n ek going to E, കാരണം the countable union become our E. അപ്പോൾ യൂണിയൻ വലുതാകും തോറും നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ ദ യൂണിയൻ വലുതാകും തോറും നമുക്ക് അത് ഇയിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ when n tends to infinity our chi n is actually 1 for each point in your E. Therefore we get our fn become our f. That means when your n tends to infinity your fn going to f. That means sequence fn is converges to f on E point wisely. Since f is integrable over E, നമുക്ക് assumption പ്രകാരം f integrable ആണ്. Then by the proposition number 15 we have f is finite almost everywhere on E. Here we have sequence fn which is converges to f on E point wisely, and also we have f is finite almost everywhere on E. Then by the Lebesgue dominated convergence theorem we have integral over E f equal to
limit n tends to infinity integral over E fn. Corresponding to each fn, we have union k equal to 1 to n ek. കാരണം fn എന്ന് പറയുന്നത് f into chi n ആണ്. chi n ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 1 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യൂണിയൻ k equal to 1 to n ek എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനകത്താണ്. അപ്പോൾ ഓരോ fn കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂണിയൻ k equal to 1 to n ek എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. Outside this union fn is 0 because outside this set our characteristic function chi n is 0. The f into 0 becomes 0. So for each n we get a set union k equal to 1 to n ek. Outside this union fn is 0. Then integral over E fn equal to integral over union k equal to 1 to n ek fn plus integral over E minus union k equal to 1 ek fn. അതായത് നമുക്ക് ഓവർ ഇ ആണ് നമുക്ക് ഇന്റഗ്രൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അതിനെ രണ്ട് സെറ്റുകളായിട്ട് മാറ്റുന്നു. ആദ്യമായി നമുക്ക് ഈ n കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിയൻ k equal to 1 to n ekയിലും രണ്ടാമത്തേത് ഡിസ്ജോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള E മൈനസ് ദാറ്റ് സെറ്റും. അതായത് E മൈനസ് യൂണിയൻ k equal to 1 to n ek എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റും. അങ്ങനെ രണ്ട് ഇന്റഗ്രലുകളായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ബട്ട് വി നോ ദാറ്റ് over integral over E minus union k equal to 1 to n ek, അവിടെ fn എന്താണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക? ആ ഭാഗത്തെല്ലാം fn ന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? 0 ആണ്. So we get 0 for the second time. So the equality become integral over union k equal to 1 to n ek fn, and which is equal to integral over union k equal to 1 to n ek f, because യൂണിയൻ k equal to 1 to n ek നകത്ത് fന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? f into chi n എന്നാണ്. f into chi n ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ ആ സെറ്റിനകത്ത് 1 ആണ്. സോ f into 1 become f. So we can replace our fn by f. So we get the integral value integral over union k equal to 1 to n ek f, and this is equal to sigma k equal to 1 to n integral over ek f, because each ek's are pairwise disjoint. So the result, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള റിസൾട്ട് integral over E fn equal to sigma k equal to 1 to n integral over ek f. ഇതിനെ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്പർ 1 ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുക. Now integral over E f equal to limit n tends to infinity integral over E fn by the Lebesgue dominated convergence theorem പ്രകാരം നമുക്ക് ഈ റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. which is equal to limit n tends to infinity integral over E fn പകരം നമ്മൾ എന്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു? നേരത്തെ കിട്ടിയ റിസൾട്ട്, that is equal to എന്തായിരുന്നു? നമുക്ക് sigma k equal to 1 to n integral over ek f. So we get limit n tends to infinity sigma k equal to 1 to n integral over ek f become sigma k equal to 1 to infinity integral over ek f. So we get the result integral over E f equal to sigma k equal to 1 to infinity integral over ek f. ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട റിസൾട്ട്. ഇനി മറ്റൊരു തിയറമാണ് തിയറം നമ്പർ 21. ലെറ്റ് എഫ് ബി ഇന്റഗ്രബിൾ ഓവർ ഇ. രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളാണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇഫ് സീക്വൻസ് ഇ എൻ ഈക്വൽ ടു 1 to infinity ഈസ് ആൻ അസെൻഡിങ് കൗണ്ടബിൾ കളക്ഷൻ ഓഫ് മെഷറബിൾ സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് ഇ, then integral over union n equal to 1 to infinity en f equal to limit n tends to infinity integral over en f. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ റിസൾട്ട്, if sequence en n tends to infinity is an descending countable collection of measurable subsets of E, then integral over intersection n equal to 1 to infinity en f equal to limit n tends to infinity integral over en f. ഇവിടെ നമുക്ക് f എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ തിയറത്തിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഇന്റഗ്രബിൾ ഓവർ ഇ ആണ്. നമുക്ക് കയ്യിലുള്ള സീക്വൻസിന്റെ പ്രത്യേകത, അതായത് സീക്വൻസ് ഇ എൻ ഈക്വൽ ടു 1 to infinity ഈസ് എ അസെൻഡിങ് കൗണ്ടബിൾ കളക്ഷൻ ഓഫ് മെഷറബിൾ സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് ഇ ആണ്. അസെൻഡിങ് കളക്ഷന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം, E1 സബ്സെറ്റ് ഓഫ് E2 സബ്സെറ്റ് ഓഫ് E3 സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് സോ ഓൺ. ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് when n tends to infinity we get our this ascending collection become union en become that is going to our E.
സോ വി ഹാവ് ദ റിസൾട്ട്. അതായത് അസെൻഡിങ് കളക്ഷന് അത്തരത്തിലൊരു റിസൾട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അസെൻഡിങ് കളക്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട്, ഇതിന് മുൻപൊരു തീർത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് ഓഫ് കളക്ഷൻസ് സെറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇയുടെ മെഷറബിൾ ആയിട്ടുള്ള സബ്സെറ്റുകളായിട്ട് ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. അതിൻ്റെ യൂണിയൻ ഇ ആയിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ തിയറം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റിസൾട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. സിമിലർലി സെക്കൻഡ് റിസൾട്ടിൽ നമുക്ക് കളക്ഷൻ n equal to 1 to infinity ഇറ്റ്സ് എ ഡിസെൻഡിങ് കൗണ്ടബിൾ കളക്ഷൻ ആണ്. ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ഡിസെൻഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ E1 കണ്ടെയ്ൻസ് E2 കണ്ടെയ്ൻസ് ആൻഡ് സോ ഓൺ. നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ ഇന്റർസെക്ഷൻ n equal to 1 to infinity En f എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് n tends to infinity ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ En f ആണ്. കാരണം ഇന്റർസെക്ഷൻ n equal to 1 to infinity n എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ലിമിറ്റ് n tends to infinity n ആയിരിക്കും. കാരണം ഇത് ഡിസെൻഡിങ് കളക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ സഫിക്സ് വലുതാകും തോറും സെറ്റുകൾ ചെറുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കൗണ്ടബിൾ ഇന്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് when n tends to infinity n ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും ഈ പറയുന്ന നേരത്തെ റിസൾട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. താങ്ക് യു.